بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ 24۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراوا رات کے شروع ہی میں کر لیا تھا۔ وہ تمام رات تلوار لیے کھڑے نگرانی کرتے رہے۔ ان کا ارادہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکان سے باہر نکلیں گے تو اچانک ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر ڈالیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق نہ اٹھے تو کفار مکہ نے مکان کے اندر جھانکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چادر اوڑھے سوتے پایا۔ کفار نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آرام فرما رہے ہیں اور اطمینان سے کھڑے نگرانی کرتے رہے۔ جب صبح ہو گئی اور اجالا ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، چادر اتار کر ایک طرف رکھ دی اور کھڑے ہو گئے۔ کفار اب بھی جھانک رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے حضرت علی کو اٹھتے دیکھا۔ انہیں حیرت کے ساتھ غصہ بھی آیا۔ جنہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت علی مکان سے باہر نکلے۔ کفار مکہ نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان کفار میں عام لوگ نہ تھے بلکہ ابو جہل، ابو سفیان، ولید، عتبہ، عاص، جمع، ابو البختری، نضر، حکیم، شیبہ جیسے لوگ تھے۔ ابو سفیان نے ڈپٹ کر کہا، علی بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر ڈرے کہا، مجھے خبر نہیں، میں تمہارے سامنے ساری رات سوتا رہا ہوں، تم سب نگرانی کرتے رہے ہو، تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم ہوگا۔ کفار کو آپ کے اس جواب پر بڑا غصہ آیا۔ ابو جہل نے کہا، علی تم ضرور جانتے ہو کہ وہ کب اور کہاں چلے گئے، اگر تم ہم کو بتا دو تو ہم تم کو مکے کا حکمراں بنا دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، میں جس حال میں ہوں بہتر ہوں، خدا جس حال میں رکھے راضی ہوں، مجھے پریشان نہ کرو، چھوڑ دو، صبح کی نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے۔ ابو لہب نے ایک تماچا مار کر کہا، علی جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ بتاؤ گے رہا نہیں ہو سکتے، ہم تم کو قید کر دیں گے، اگر تم اپنی ضد پر قائم رہے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جوان تھے، اپنے ضد پر اڑے رہے۔ انہیں بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے بگڑ کر کہا، اے چچا غنیمت جانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا، ورنہ میری تلوار میان سے نکل کر تمام حمایتیوں کے ٹکڑے کر ڈالتی۔ ابو سفیان نے بگڑ کر کہا، ذرا سی زبان اور گج بھر کی بات، علی اپنی جان سے دشمنی نہ کرو، بتا دو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اب بھی نہیں گھبرائے، گرج کر بولے، دور ہو جاؤ کم بختو، تم مجھے ڈراتے ہو، تم نہیں جانتے کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے مروب نہیں کر سکتی۔ ابو جہل کو سخت غصہ آیا۔ اس نے آپ کے سر کے بال پکڑ کر کھینچے اور ولید اور ابو سفیان نے آپ کو گھوسوں سے مارنا شروع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے رحمو بے دردو، خدا تمہارے ظلموں کو دیکھ رہا ہے، تم بہت کچھ پھل پھول گئے، اب تمہاری تباہی کا وقت آ رہا ہے، تم مرو گے اور بے قصوں کی موت مرو گے، تمہارے لیے آنسو کوئی بھی نہ بہائے گا۔ لوگ جانتے تھے کہ حضرت علی کی بد دعا خالی نہیں جاتی۔ وہ ڈر گئے اور انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ نماز پڑھنے چلے گئے۔ ابو جہل نے کہا، یہ بہت برا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ کر نکل گئے، ہم اب تک اپنے تمام منصوبوں میں ناکام رہے۔ ابو سفیان نے کہا، چلو یہ دیکھے کہ وہ تنہا گئے ہیں یا ابو بکر صدیق کو بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ ولید نے کہا، میرا خیال ہے کہ دونوں گئے ہوں گے، پھر بھی آؤ ابو بکر کے مکان پر چل کر اطمینان کر لے۔ سب اس بات پر متفق ہو گئے، وہاں سے چلے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے، کچھ دیر بعد کھڑے رہے، پھر سب مکان کے بھیتر گھسے۔ ابو جہل نے اسما رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اسما تمہارے والد کہاں ہیں؟ اسما پر کسی کا رعب نہ پڑا، انہوں نے بغیر ڈرے کہا، مجھے خبر نہیں ہے۔ ابو جہل نے غضبناک ہو کر اس زور سے تماچا مارا کہ ان کے کان سے بالی نکل کر گر گئی۔ حضرت اسما کو جوش آ گیا اور انہوں نے گیج و گجب میں بھر کر کہا، ابو جہل شرم کرو، مرد ہو کر عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہو، نہیں جانتے ہو کہ غیرت مند عورت اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتی ہے۔
तुम्हारे तमांचे का जवाब तलवार की नोक से दिया जाता, मगर इस वजह से माजूर हूँ कि खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाने से मना कर दिया है। अबू जहल ने खड़े तेवरों को देखकर कहा, इतनी ज़ुर्रत? हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ज़ुर्रत देखना चाहते हो तो तलवार लो और सामने आ जाओ। ये कहते ही हजरत अस्मा मकान के भीतर घुस गई और तलवार उठा लाई। मियान से खींचकर हजरत अस्मा ने कहा, अब बताओ कौन मुझ पर तलवार उठाने की ज़ुर्रत करता है। अबू सुफियान ने कहा, ऐ कुरैश की गैरतमंद लड़की, तेरी हिम्मत तारीफ के काबिल है। तू बहादुर अबू बकर की दलेर लड़की है। कौम को ऐसी ही बहादुर लड़कियों की ज़रूरत है। अबू जहल ने गलती की कि शेरनी को लोमड़ी समझकर छेड़ा। चलो वापस चलो, उन दोनों को तलाश करो, बेकार वक्त बर्बाद न करो। तमाम लोग वहाँ से चलकर और घोड़ों पर सवार होकर मक्के के चारों ओर रास्ते पर दौड़ गए। तमाम दिन घोड़े दौड़ते रहे, लेकिन उन दोनों का कहीं पता न चला। शाम के वक्त सब नाकाम वापस हो गए। जासूस लगा दिए गए। पता लगाते लगाते वे कोहे सौर तक भी जा पहुँचे। उस गार के मुहाने पर भी पहुँच गए जिसमें ये दोनों छिपे हुए थे। अंदर इतना अंधेरा था कि कोई चीज़ नज़र न आती थी। फिर भी वे बड़े गौर और तवज्जो से अपनी तलाश जारी किए रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से निकल कर चले और पूरी खामोशी से कोहे सौर की तरफ रवाना हुए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। चूंकि कुफ्फार के पीछा करने का डर था, इसलिए किसी कदर तेजी से चल रहे थे। आखिरकार वे चढ़ते चढ़ते कोहे सौर पर चढ़ गए। यहाँ पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब कोई आंदेशा नहीं रहा, सुबह से पहले ही उसमें जा छिपेंगे। दोनों बढ़े और गारे सौर के किनारे पर जा खड़े हुए। गार में बहुत अंधेरा था। उसके अंदर शायद ही कभी किसी इंसान का दखल व गुजर हुआ हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर दाखिल होने लगे तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरिए, ये गार न जाने कितने दिनों से नासाफ है। नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने कीड़े होंगे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान पर बैठ गए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के टटोलने पर मालूम हुआ कि गारे सौर तमाम कूड़ा करकट वगैरह से भरा पड़ा है। अपने हाथों से कूड़ा करकट इकट्ठा करके बाहर निकाल निकाल कर एक दूसरे गार में फेंकना शुरू कर दिया। ये काम यूँ तो मामूली था, लेकिन था बड़ा खतरनाक। ऐसी जगह अक्सर जहरीले जानवर रहा करते हैं। किसी बिच्छू या सांप या दूसरे जहरीले जानवर का होना और काट लेना बिल्कुल मुमकिन था, पर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसकी कोई परवाह न थी। वो बराबर गार की सफाई में लगे थे। 1 घंटे की मेहनत के बाद उन्होंने गार को बिल्कुल साफ कर दिया। अब उन्होंने गार का जायज़ा लेना शुरू किया। हर चट्टान और हर पत्थर को टटोला। उन्हें बहुत से सुराख मालूम हुए। क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता था कि सुराख खाली है या उनके अंदर कीड़े मकोड़े छिपे हुए हैं, इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम सुराखों को बंद करने का इरादा किया, पर सुराख बंद करने के लिए कोई चीज़ आपके पास न थी। किसी तरह तमाम सुराखों को आप बंद करने में कामयाब हो गए। फिर भी एक रह ही गया। आपने सोचते सोचते ये तरकीब निकाली कि इस पर अपना अंगूठा लगा लिया जाए। चुनांचे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल हुए और आराम फरमाने लगे, उस वक्त हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव का अंगूठा सुराख पर था। उस सुराख में एक काला सांप छिपा हुआ था। उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंगूठे को डस लिया। तकलीफ से वो तिलमिला उठे, लेकिन चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे और उनके आवाज़ निकालने से आपकी नींद में खलल पड़ सकता था, इसलिए बिना किसी आवाज़ और हरकत के वो उस तकलीफ को बर्दाश्त करते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जागे तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे से उनकी तकलीफ को भांप लिया। पूछा, क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब पूरी बात बता दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो कहाँ काटा है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुराख पर से अंगूठा उठाया तो फौरन ही सांप निकल कर खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप को खिताब करते हुए कहा, ऐ काले सांप, तूने मेरे दोस्त के अंगूठे पर डसकर मुझे तकलीफ पहुंचाई है। सांप बहुत ही काला और खौफनाक किस्म का था।
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیکھ کر جھکا اور غار سے باہر نکل کر چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انگوٹھے پر مل دیا۔ اللہ کی شان، جلن فوراً جاتی رہی۔ اس کے بعد دونوں آرام فرماتے رہے۔ جب سورج ڈوب گیا اور چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بکریوں کا ریوڑ لے کر آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے۔ امیر نے ترنت دودھ دوہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تھما دیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ پیالہ بڑھا دیا۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، پھر دونوں سیراب ہو گئے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن ابو بکر اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا آ گئے۔ دونوں نے قریب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کیا۔ حضرت اسماء کھانا لائی تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹے کچھ کفار قریش کا حال سناؤ، آج کا پورا دن ان کے لیے کیسا بیتا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، پیارے ابا، صبح کے وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر سے اٹھے تو کفار نے انہیں گھیر لیا۔ ان سے پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ انہوں نے لا علمی ظاہر کی تو ان کو بڑا غصہ آیا اور حضرت علی کو مارنا شروع کر دیا۔ پہلے قید کیا، پھر کچھ سوچ سمجھ کر آپ کو رہا کر دیا۔ تمام کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے آنے سے بہت حیران تھے۔ وہ سب ہمارے مکان پر آئے تھے، میں گھر پر موجود نہ تھا۔ اسماء تھی، وہ اسماء سے پوچھنے لگے، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے خبر نہیں۔ ظالم ابو جہل نے غصے میں آ کر ایک زور کا تماچا مارا، جس کے لگنے سے اس کے کان کی بالی گر گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا سنتے ہی جوش آ گیا، بولے، بدبخت ابو جہل، تیری کجا تیرے سر پر منڈرا رہی ہے۔ حضرت اسماء سمجھ گئی کہ ابا جان کو تماچا لگنے کا جان کر تکلیف پہنچی ہے، اس لیے وہ جلدی سے بول پڑی، ابا جان، ابو جہل نے دھیرے سے تماچا مارا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش میں بھر کر کہا، مگر اس ملعون کو میری بچی کے مارنے کا کیا حق تھا؟ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہوتا تو میں اس بزدل مردود سے جا کر انتقام لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی، ہمارا اور تمہارا اور مسلمانوں کا بدلہ اللہ لے گا، اللہ کے سپرد کرو، وہ بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نرم پڑ گئے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ میری بیٹی کا بدلہ لے گا۔ اچھا عبداللہ، پھر کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ نے کہا، جب انہیں آپ دونوں کا پتہ نہ چلا تو تمام مکہ والوں کو کھوجنے اور تلاش کرنے کا حکم دیا۔ لوگ ہر طرف دوڑے، اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر دور تک گئے، پر سب ناکام رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ ناکام ہی رہیں گے۔ اب یہ سب بیٹھ گئے اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ سے کہا، پیارے بیٹے، جاؤ اور اپنی بہن کو بھی لے جاؤ، کل رات کو پھر آنا اور کفار قریش کی تمام خبر سنانا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا دونوں سلام کر کے چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عامر سے کہا، عامر، تم بکریوں کا ریوڑ لے کر ان کے پیچھے اس طرح سے جاؤ جس سے کہ ان دونوں کے پیروں کے نشان مٹ جائے۔ عامر نے کہا، ایسا ہی ہوگا میرے حضور۔ اب عامر ریوڑ لے کر چلا۔ سب کے چلے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور ایک صاف چٹان پر چادر بچھا کر رات بھر آرام فرماتے رہے۔ صبح میں جاگے، ضرورتیں پوری کی اور صبح کی نماز پڑھ کر پھر غار ثور میں جا چھپے۔ جب سورج نکلنے لگا تو دونوں نے دیکھا کہ ایک بڑی مکڑی نے غار کے منہ پر آ کر جالا بنانا شروع کیا۔ جب جالا تن کر اس نے تمام غار کا منہ ڈھک لیا تو ایک اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہی دو کبوتر آئے اور غار کے قریب گھونسلہ بنانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہا، اے ساتھی، تم نے اللہ کی حکمت دیکھی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہاں دیکھی۔ مکڑی کا جالا تن کر چلے جانا، کبوتروں کا گھونسلہ بنانا بے وجہ نہیں ہو سکتا۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ठीक समझा, ख्याल होता है कि कुफ्फारे कुरैश फिर हमारी खोज में इस तरफ आने वाले हैं, इसलिए कुदरत ने हमारी हिफाजत का इंतज़ाम कर दिया है। हजरत अबू बकर बोले, लेकिन एक कमज़ोर मकड़ी का जाला बनाना और जंगली कबूतरों का घोंसला बनाना, इससे हमारी क्या हिफाजत हो सकती है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपनी हिकमत के भेद को खुद ही जानता है, हम उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ कहने वाले ही थे कि कबूतर फड़फड़ाए और उड़ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, होशियार, दुश्मन आ पहुँचे। अब दोनों चुप हो गए। उन्हें गार के बाहर भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उस वक्त सूरज सर पर चमक रहा था, लू भी चल रही थी और धूप भी तेज थी, पर गार के भीतर अब भी अंधेरा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोश बैठे कदमों की चाप सुन रहे थे। आवाज़ बढ़ती हुई आ रही थी। ये बहुत से लोगों के कदमों की चाप थी। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े धीरे से कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार सर पर आ पहुँचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चुप हो गए। अब कदमों की आवाज़ इतने करीब आ गई थी कि लगा दुश्मनों ने इन्हें खोज लिया है और उनकी तलाश में गारे सौर तक आ गए हैं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घबरा कर सर उठाया और ऊपर नज़र करके देखा तो अबू जहल, अबू लहब और अबू सुफियान सामने खड़े थे। इस तरफ उनकी पीठ थी। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने ही आ गए। अगर ये अपने पाँव की तरफ नज़र कर ले तो हम नज़र आ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए कहा, बिल्कुल न डरो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब हमारे साथ अल्लाह है तो किसी का कैसा डर। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ कहने वाले ही थे कि किसी ने कहा, ए कुरैश के सरदारों, इससे आगे पता नहीं चलता, या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी यहीं कहीं छिप गए हैं या आसमान पर उड़ गए हैं। अबू जहल ने कहा, यही तलाश करो, यहीं कहीं छिपे होंगे, आसमान पर उड़कर नहीं जा सकते। इसके बाद आवाज़ बंद हो गई, सिर्फ कदमों की चाप सुनाई दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर समझ गए कि लोग उन्हें तलाश कर रहे हैं। कुछ देर बाद किसी ने कहा, तमाम पहाड़ियाँ छान मारी, कहीं पता नहीं मिला, न जाने वे कहाँ गुम हो गए। अबू सुफियान की आवाज़ आई, हमने पहाड़ का चप्पा चप्पा छान मारा, वे उस जगह नहीं है। सुराग रसानों ने हमको धोखा दिया है। अजब नहीं जो ये उन दोनों से मिल गए हो और हमको धोखा देकर दूसरी तरफ ले आए हो। अबू जहल ने कहा, मुझे इन सुराग रसानों पर इत्मीनान है, ये हमें कोई धोखा नहीं दे सकते। एक सुराग रसा ने कहा, हुजूर, हम यकीन दिलाते हैं कि हमने आपको धोखा नहीं दिया, बल्कि पैरों के निशान का सुराग लगाते हुए ठीक तौर पर लाए हैं, मगर यहाँ आकर निशान गायब हो गए हैं। वलीद ने कहा, इस गार में तो देखो, शायद इस गार के अंदर छिपे हो। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सुनकर बेचैन हो उठे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इशारे से तसल्ली दी। बाहर अबू जहल वलीद का जवाब दे रहा था कि ये गार तो बरसों से खतरनाक हालात में पड़ा है, कोई इंसान इसमें घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। अबू सुफियान बोल पड़ा, क्या तुमने मकड़ी का जाला नहीं देखा? अगर कोई इंसान गार के अंदर दाखिल होता तो ये जाला सही सलामत नहीं रहता। देखो, एक तार भी नहीं टूटा है। अबू लहब बोला, वलीद की तो अक्ल मारी गई है। न कबूतरों का घोंसला नजर आया, न घोंसले से उड़ने वाले कबूतर दिखाई दिए। भला बदबख्ती का भी कोई ठिकाना है? आओ, वे यहाँ नहीं है, कोई नहीं कह सकता कि वे कहाँ चले गए। वलीद मुंह बना कर रह गया। तमाम कुफ्फार नामुराद वापस लौट आए। जब वे दूर निकल गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह का हज़ार शुक्र है कि उसने हमें बचा लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत भी करता है और मदद भी। एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि दुनिया की तमाम ताकतों से बेनियाज होकर सिर्फ अल्लाह की ताकत पर भरोसा करे, अल्लाह उसकी ज़रूर मदद करेगा। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बेशक सही फरमाया मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कुफ्फार के इतने करीब और इस दर्जा सामने थे कि अगर वे एक कदम आगे बढ़कर गार के भीतर झांकते तो हम उनकी नज़र में आ जाते, पर अल्लाह को हमारी हिफाजत मंजूर थी, इसलिए
ऐसी वजह पैदा कर दी कि कुफ्फार धोखा खाकर वापस चले गए। अब बेखौफ व खतर आराम करो। दोनों गार के अंदर चादरें बिछाकर पड़ गए। सूरज ढलने पर उठे, गार से बाहर निकले, तयम्मुम करके नमाज पढ़ी। उस वक्त सूरज बड़े जोर से चमक रहा था। धूप बहुत तेज थी। गर्म हवा के झुलस देने वाले झोंके चल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, किसी बुलंद चट्टान पर खड़े होकर चारों तरफ नजर डालकर देखो कि आमिर यहाँ कहाँ रेवड़ चरा रहा है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत अच्छा कहा और एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गए। कोहे सौर पर बहुत ही कम पेड़ थे। सूरज की गर्मी किसी पेड़ को उगने ही न देती थी। नंगा पहाड़ था और झुलसी हुई चट्टानें थी। हजरत अबू बकर सबसे ऊंची चट्टान पर चढ़ गए। उन्होंने घूम फिर कर चारों तरफ नजर डाली। हर तरफ गर्म हवाएं चल रही थी। उन्होंने यसरब की तरफ देखा तो ऊपर से एक सांडनी सवार तेजी से चलता हुआ और इधर ही आता हुआ नजर आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नीचे उतरे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमिर का कुछ पता नहीं है। हर तरफ तेज हवाएं चल रही है। अलबत्ता यसरब की तरफ से एक सांडनी सवार आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चूंकि हमारी हिजरत की खबर यसरब पहुंच चुकी है, इसलिए यसरब वाले इंतज़ार कर रहे हैं। मुमकिन है हमारे न पहुंचने की वजह से उनमें का कोई कासिद आ रहा हो। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, यही मेरा भी ख्याल है। सोच रहा हूँ कि पहाड़ से नीचे उतरकर उस सांडनी सवार को रोक लूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, एक तो अंदेशा है कि कहीं कुफ्फार किसी पहाड़ के दामन में छिपे हुए न हो। दूसरे मुमकिन है कि जिस कासिद को हम मुसलमान समझ रहे हैं कुफ्फार का कासिद हो। आओ हम गार के अंदर छुप जाए, यहाँ धूप की गर्मी तकलीफ दे रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, चलिए। दोनों गार के अंदर दाखिल हुए और चादरों पर जा बैठे। देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। कुछ अरसा गुजरने पर उन्होंने किसी के कदमों की चाप सुनी। दोनों चौंके। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मालूम होता है फिर कोई आ रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ आ रहे हैं, शायद 2 आदमी हैं। आवाज़ करीब आती जा रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तलवार चलाने की इजाज़त दे दीजिए। आखिर हम कब तक छुपे रहेंगे और कब तक डरते रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अल्लाह का हुक्म नाजिल ना हो हमको तलवार ना उठाना चाहिए। देखो पर्दाए गैब से क्या जाहिर होने वाला है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊपर नज़र की। उन्होंने आमिर को सामने खड़े देखा। वो खुश हुए। उन्होंने कहा, आमिर तुम हो, कैसे आए? गार के अंदर चले आओ। आमिर गार के अंदर गया और बताया कि यसरब से एक कासिद आया है और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बुला लो। आमिर वापस गए और उसे बुला लाए। यसरबी मुसलमान ने आते ही आपको सलाम किया। आपने पूछा, तुम चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं में कैसे आए? उसने बताया, यसरब के तमाम मुसलमान आपके आने के इंतज़ार में हैं। हर दिन यसरब से निकलकर शाम तक आपका इंतज़ार करते हैं। जब आप न आए और मुद्दत बीत गई तो मुझे न आने की वजह मालूम करने के लिए आपकी खिदमत में रवाना किया गया। इंशाअल्लाह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगला हिस्सा अगली वीडियो में किया जाएगा। आप हजरात से इल्तिजा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।